नेता जी दिओ जवाब। लगातार असीं ਵੱਖ-ਵੱਖ हलਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, आम लोगों के नाल गलबात करते हैं जो बाज़ारां दे विचों गुजरते हैं। हलका फिरोजपुर दे विच पहुंचे हुए हैं। फिरोजपुर दे विच जिस वेले असीं ये प्रोग्राम शूट कर रहे हैं तो उस वेले तैयारियां चल रही ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरां दी आमद दियां। पकौड़े कढ़ रहे हो, कहंदे सी कि असीं रोज़गार दिता, पर जिहड़ा कोई पकौड़े कढ़दा उहनूं भी असीं रोज़गार दिता, उही रोज़गार कर रहे हो? नहीं नहीं, आपदा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री फिरोजपुर आ रहा है, चोणां वास्ते आ रहा है कि वोटां की तैयारी करे, तो असीं इस हल्के के वोटर होने के नाते साडा फर्ज बनता है कि जदों वो वोटां लैण आ रहा है तो उन्होंने वो पिछले वादे याद कराए जाण। असीं तां प्रशासन के कोल गल रखी भी साडी तुसीं प्रधानमंत्री नाल गल करा दिओ, साडे कोई सवाल ने असीं उहनूं करांगे, जे कराउंदे ने ठीक है, नहीं कराउंदे तां असीं जिथे भी सानूं समा मिलेगा, जिथों तक भी असीं पहुँच सके उत्थे पहुँच के असीं आपदे सवाल लोकां अगे रखांगे। जदों 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਯਾਰ ਜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਰਮਾਨਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਪਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਊਗਾ? नहीं बिल्कुल नहीं कुछ करते जी, सब जो तो वोटा मंग लेंदे ने, कुछ नहीं करते, कख नहीं करते। मेरे हिसाब नाल तो मुश्किल ही है, आपदा कमा के आप ही खाना पैंदा, आपदी पकाउणी पैंदी, आपदी खानी पैंदी, कुछ नहीं करते। ਸਾਡੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਇੱਕ ਪਿਛੜਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰ, ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਬਣੀ, ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਆਏ, ਔਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਦਿੱਤੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ ਪਕੌੜੇ ਤਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਨੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤਰਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 10 ਕਿਲੋ ਮੂੰਗਫਲੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ। ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਲੱਥੀ ਪਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਪਈ, ਲੱਥੀ ਪਈ ਆ। ਪਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਲੀਡਰ ਚੁਣ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੋਟਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਰਾਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। सत श्री अकाल, तुसीं दा अनम्यूट देख रहे हो तो मैं हाँ रवि संगराहूर। नेता जी दिओ जवाब। लगातार असीं ਵੱਖ-ਵੱਖ हलਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, आम लोगों के नाल गलबात करते हैं जो बाज़ारां दे विचों गुजरते हैं, जो रेहड़ियां फड़ियां वालियां दे कोल जांदे ने, और उन्हां तो समझदे आ कि उन्हां दे विधायक ने की उन्हां दे लई कुछ कीता, क्योंकि जेकर कीता होवे तां लोक बड़ी ईमानदारी दे नाल कहंदे आ कि हाँ ये लीडर चंगा है, पर जेकर नहीं कीता तां लोक अपने मूहों सच्चाई दसदे हुंदे आ कि उन्होंने समस्यावां पहलां की सी और हुण की ने, उन्हां दा हल होया जां नहीं होया, जां किसी ने कोई जुरत भी कीती उन्होंने हल करन दी जां नहीं कीती। तां इस दे तहत असीं अज हलका फिरोजपुर दे विच पहुंचे हुए हैं। फिरोजपुर दे विच जिस वेले असीं ये प्रोग्राम शूट कर रहे हैं तो उस वेले तैयारियां चल रही ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरां दी आमद दियां, क्योंकि 5 जनवरी नूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरी इस हलके दे विच पहुंच रहे ने। पूरे पंजाब नूं पैकेज देण दी तैयारी है। की पैकेज ने उन्हां दीयां भी चर्चावां वड्डे पੱਧਰ ते ने, और इस सब दे विचाले जेकर बाज़ारां दी गल करिए तो आले दुआले वड्डी तादाद दे विच इत्थे पुलिस लग चुकी है, पुलिस छाउणी आले दुआले बना दित्ती गई है। लगातार फ्लैग मार्च कड्ढे जा रहे हैं तो लोकां दी आमद भी शहर दे विच उन्नी नहीं, आमद दे विच फर्क पिया, लोकां दी आवाजाही दे विच फर्क जरूर पिया, पर फिर भी जिन्ने लोग आ रहे हैं असीं उन्हां तों भी समझण दी कोशिश करांगे। एक तां इह कि हलके दे बारे की सोचते हैं कि उन्होंने विधायक ने कुछ करवाया, तो दूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र होरी खास करके फिरोजपुर दे विच आ रहा तो लोग उहदे बारे की सोचते हैं।
ਕਿ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੈਕੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਵਿਰੋਧ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੜਚੱਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆ ਹੁਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲਖਮੀਰਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਅਜੇ ਫੜਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 120 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ 2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੋਰ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਖਬਰ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੀ ਸੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗੇ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਸੀਗੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪਰਚੇ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਰੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਯਾਰ ਜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਰਮਾਨਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਾਂਗੇ। 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੁਤਲੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਰਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਡੀਸੀ ਅਫਸਰ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਡੀਸੀ ਅਫਸਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁਤਲਾ ਫੜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਾੜਾਂਗੇ, ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ? ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਹੋਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮਹਿਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ। 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 15-15 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ? ਸਵਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫੌਰਨ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਾਰਾ 120 ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਦੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,
WTO ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਿਕਲੋਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜਾ MSP ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ, MSP ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MSP ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ WTO ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਆ ਕਿ MSP ਲਾਗੂ ਕਰਨ? ਜੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ MSP ਲਾਗੂ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸਦਾ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੱਲ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ WTO ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਖੜਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਣ। ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਮਾਨ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਪਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆਪ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸਿਵੇ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵੋਟਰ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, MSP ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਅਜੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਡਕੌਂਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਦੇਖੋ MSP ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣੂਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ तमाम ਮੰਗਾਂ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਾਇਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਜਦੋਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ MSP ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਮਸਲੇ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ MSP ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ MSP ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਸਿਰਫ MSP ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ MSP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕੇਸ ਤਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ, UT ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਬਣਾਤੀ ਵੀ ਸਿੱਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗੀ। ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੂਜਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਵਰਕਰ ਮਰੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਜਾਓਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਊਗੀ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਿੱਟ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਟੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 302 ਲਾ ਕੇ 2 ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜੇ ਸੀ, 2 ਕਿਸਾਨ ਕੱਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੜ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਵੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਗਈ। ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇਊਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲਕੀਰ ਵੱਜੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ। ਐਮਐਸਪੀ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਤਾ ਖੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਹੋਵੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ 32 ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। 32 ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ 32 ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ 32 ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਗਏ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸੀ 32। ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹ ਐਸਕੇਐਮ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮੰਗਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਤੈ ਤੁਸੀਂ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਪੀਸੀਓ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਵੜੇ, ਜਿਹਨੇ ਲੜਨਾ ਹੈ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਰਾਤ ਕਾਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਬਰਨਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਐਸਕੇਐਮ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ? ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੀਲ ਤੇ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਅੱਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਜੇ ਰੋਕਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਜੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਪਕੌੜੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਕੌੜੇ ਕੱਢਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਆਪਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਪਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਕੌੜੇ ਕੱਢਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਇੱਥੇ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਣਗੇ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਪਕੌੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰਿਆ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਹਲਕੇ ਦਾ? ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਢਿੱਡ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਵਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਵੀ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਸਭ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਦਾ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਦੀ ਪਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਆਪਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਇਹ। ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕੁਝ। ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਖੁਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਬਸ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ? ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜੀ ਵੀ ਆ। ਬੀਬੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਜ਼ੀਰ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ, ਕਿਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਐਤਕੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਵੋਟ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਪਾਓਗੇ ਫਿਰ?
ਹੋਰ ਸੋਚਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ। ਕੋਈ ਦਿਖਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ, ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦਿਖਦਾ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਵੋਟ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜ। ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਐਡੀ ਕਰਤੀ ਮਾਰ ਕੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਪੈਕੇਜ ਵਗੈਰਾ? ਕੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਰਸੂਲ ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਘੱਟ ਹੋ ਜਵੇ ਇਸ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੋ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਲਾਜਪਤ ਗੁਪਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਸੇਮ ਸਵਾਲ, ਕੁਝ ਸਵਾਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸਵਾਰਿਆ ਕੁਝ ਇੱਥੇ? ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਾਡੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਇੱਕ ਪਿਛੜਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਬਣੀ, ਇੱਥੇ ਆਜੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਆਏ, ਔਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ? ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ ਪਕੌੜੇ ਤਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਨੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤਰਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 10 ਕਿਲੋ ਮੂੰਗਫਲੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਿਛੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੀਜੀਆਈ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਪੀਜੀਆਈ ਬਣਦੇ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੀਜੀਆਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਜਾਊ? ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਣਗੇ, ਕੁਝ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਠੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਲਡ ਬਣਾਓ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਦੁਖੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਵੀਰ ਜੀ ਜਾਓ ਨਾ ਯਾਰ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਓ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਵੀਰੇ? ਦੀਪਕ ਜੈਨ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਵੋਟ ਤਾਂ ਪਾਉਨੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜੋ ਨਾ। ਲੋ ਜੀ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਰੈਡੀਮੇਡ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਜੀ। ਰੈਡੀਮੇਡ ਦੀ ਸ਼ਾਪ। ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀਰੇ ਕੰਮ ਕਰ? ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਸਵਾਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ? ਵੀਰ ਜੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਰੂਗਾ ਸਾਡਾ? ਭਾਈ ਚੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਭੇਜਦੇ ਜੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੋਚੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋਗੇ ਜਾਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਗੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਬਟਨ ਦਬਾ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਸੋਚੋਗੇ ਕੁਝ? ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਪਾਏਗਾ, ਹਰੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਪਾਏਗਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸੋਚ ਕੇ ਚੁਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਬਣੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ? ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਹੋ? ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਮਮਦੋਟ। ਮਮਦੋਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਚਲੋ ਮਮਦੋਟ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਦੱਸੋ, ਕੁਝ ਸਵਾਰਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਵਾਰੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ ਜੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ ਨਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਉਮੀਦ ਕੀ ਤੋਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਲੱਥੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਪਈ, ਲੱਥੀ ਪਈ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਗਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਗਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਬਾਰੇਗਾ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲੀ ਬਦੀ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਸ ਪਹਿਲੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਾਹਲੇ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ ਕੁਝ। ਇਹ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਏ, ਪਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਲੀਡਰ ਚੁਣ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੋਟਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਰਾਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ
ਆਪਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਵੋਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਮਤ ਰੱਖੋ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਉਮੀਦ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਆ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੋ, ਡੰਡਾ ਤੇ ਝੰਡਾ ਕਾਇਮ ਕਰੋ। ਜੋ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਝੰਡਾ ਚੱਕੋ ਤੇ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਓ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਦੇ ਲੀਡਰ ਦੀ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਝੰਡਾ ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁੱਕ ਲਓ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਿਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੱਲੀ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਲੈਵਲ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਦਾ ਲੀਡਰ ਚੁਣਨ, ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਚੁਣਨ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਫੇਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੁਣਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਦਿੰਦਾ। EVM ਘੁਟਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਖਿਲਾਰ ਵੀ ਦਿਓਗੇ, EVM ਉਰੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਫਾਈਲ ਫੜ ਕੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਬੂਥ ਹੈਕ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ? ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਆਂ, ਇੱਥੇ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਦਾ PA ਖਿਲਾਰਿਆ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹਾਰਿਆਗਾ ਸ਼ਰਮ ਹਾਰ ਗਿਆ। DC ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਵੀ ਲਓਗੇ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਜੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਲੈਵਲ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਆ, ਉਹ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਨਾ ਦੱਸਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਲਈਏ, ਉਹਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ WTO ਨਾਲ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਫਰੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ RCEP ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁੱਧ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਣਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ WTO 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ WTO 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਏ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਈ, ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆ, ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਉੱਠ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਜਾ ਕੇ ਪੁਸ਼ਤ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ EVM ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ, ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜੇ, ਇਕੱਲਾ ਮੋਦੀ ਥੋੜਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੜ ਜੇ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲੋਕੀ ਗਲਵਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਇੱਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਲੋਕ ਆਪੇ ਸਵਾਲ ਲੈਣਗੇ, ਜਵਾਬ ਲੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਮਹਿਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜੋ ਜਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ BJP ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ BJP ਕਾਮਯਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੋਂ ਰੈਲੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 50,000 ਜਿਹੜਾ ਹੈ CRP BSF ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 15,000 ਉਹਦੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੈਲੀ 'ਚ ਬਿਠਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਫੋਰਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਵਾਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ BJP ਦੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ BJP ਦੀ ਕੱਲ
ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਜਾਊਗਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਧੜਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। 720 ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਲਹੂ ਇਹ ਪਕਾਰੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਕੌੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਵਿਕਾਊ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪਕੌੜੇ ਦਾ 10 ਰੁਪਏ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਪਕੌੜੇ ਦਾ 20 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਪਕੌੜਾ। ਇਹ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਪਕੌੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਵਿਕਾਊ ਨੇ, ਪਕੌੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਸਤੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਣੇ ਰੂਣੇ ਸੋਢੀ ਵਰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ 14 ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 260 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, 360 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ 100 ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਪਦਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 100 ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹ ਨੰਗੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਵਧੀ ਹੋਈ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੁੱਛੋ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਨਪੀੜਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਿਆ ਪਿਆ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇਗਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 3 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਖੀ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੋਟਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੋਟਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰੋਲਿਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਸਾਗ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਕਿ ਕੱਲੀ ਨਾ ਜਾ ਪੁੱਤਰ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਜਾ ਹੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਗ ਲਿਆ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦਿਨ ਭਰ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਜੜ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਕਿ 1992 'ਚ WTO ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2025 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਜਦੋਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਕਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਜੜ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਜ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਹੀ ਜੜੇ, ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੀਕ ਤੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਜੇ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚੰਗਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲੋ WTO ਤੇ। WTO ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 2025 ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਸੀਂ 0% ਕਰਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੀ, ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੁੱਸ ਗਏ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ, ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਸਿਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ WTO ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ MPਆਂ MLA ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਤੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ। ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਝੰਡੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਜ਼ੋਰ, ਭਾਅ ਲੈਣੇ ਨੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਝੰਡੇ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਅੱਜ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੂਰਜ ਕਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੇਜਿਆ, ਕੀ ਸਵਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਰਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਵਿਚਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਕਦੇ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਟੀਚਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੇ ਹੈਗੀਆਂ ITT ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤੇ, ਚਰਨੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 303 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਆਊਗਾ ਉਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ।
ਕੱਲ 100 ਦਿਨ ਤੇ 100 ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਗਣਾਏ ਨੇ, ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਿਆ ਫਿਰ ਜੀ। ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਉਦੋਂ? ਉਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਬਈ ਜੋ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸਹੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਿਕਲੂਗੀ ਕਿ ਏਦਾਂ ਹੀ? ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦਿਓ ਸਭ ਨੂੰ। ਕਿਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਜੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਜੋ, ਆਜੋ ਵੋਟਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਬਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਲੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰਪੁਰ ਗਹਿਰੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਖੁੱਟਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ, ਆਪਦਾ ਘਰ ਦਾ ਸਵਾਰਿਆ ਜੋ ਸਵਾਰਿਆ ਉਹਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਆ? ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਰੋਕਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੁੱਟੀ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟਦੇ ਕੁੱਟਦੇ? ਲੁੱਟ ਰੇਤਾ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਜੋ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਹਿੱਸਾਦਾਰੀ ਕਰ 2-2000 ਰੁਪਇਆ ਰੇਤਾ ਦੇ ਖੱਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਐਤਕੀ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ? ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੋ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਪਛਾਣੋ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਆਇਆ 5 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ, ਸੋਚਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਛਾਣ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਔਰ ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, 3 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕਾਉਂਦਾ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 700 ਜਾਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਬੂਲੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤਮਾਮ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀਆਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਹੋਰੀ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਪੈਕੇਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ। ਲੋਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਵੀ ਸੰਗਰਾਹੁਰ ਦਾ ਅਨਮਿਊਟ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ।